Good morning, everybody. Morning. Thank you very much for inviting me to speak on this Sunday service. Before we start, I just want to pray and thanks. Father, we thank you, we praise you for this beautiful time that you have given to us, Lord, to worship you once again, oh Father, Lord, coming from different places. And we thank you, Lord, for allowing us, oh Lord. And we thank you, God, that today, the Lord, the whole world is worshiping you, O Lord, in truth and in spirit. Thank you for helping us to join along with the Universal Church to praise your name, O Father. As I try to understand your word, we pray, Lord, that you will speak to each one of us, O Lord, that, Lord, you will understand, Lord, what are you really expecting from us, O Lord. Committing this entire session, the message into your loving and gracious hands. The thanks be in Jesus' precious name, I pray. Amen. Yeah, today I'm going to talk about the Thanksgiving. మనము కృతజ్ఞతార్పణ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. And the reason is that we know that we are deserted and desolate nation. ఎందుకంటే మనము విడవబడిన జనాంగము లేకపోతే దేశంగా ఉన్నాం. And the last April, May, June, we all know what happened in India. ఏప్రిల్లో, మే నెలలో, జూన్లో మన దేశంలో ఏం జరిగిందో మనందరికీ తెలుసు. There's an oxygen shortage. ఆక్సిజన్ సరిపోయినంత లేదు, కొరత ఉంది. Singles are in distress, families are in distress. కుటుంబాలన్నీ కూడా ఎంతో ఒత్తిడికి గురయ్యాయి. And we see the war with Jerusalem and Hamas. జెరూసలేంకి హమాస్కి మధ్యలో యుద్ధం జరిగింది. We have seen the border issues from Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka. There's the border issues. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటకకి మధ్యలో సరిహద్దు వివాదాలు వచ్చాయి. And we all know that government failed to really take care of the COVID situation in our nation. మన దేశంలో ఉన్న కోవిడ్ పరిస్థితులని పట్టించుకోవడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైంది. And also we have seen the shortage of vaccination also. వ్యాక్సినేషన్ కొరత కూడా మనం చూసాం. And this is a terrible season that we all went through it. అందరం కూడా ఈ భయంకరమైన కాలం నుంచి ప్రయాణం చేశాం. Every family has suffered a lot. ప్రతి కుటుంబం కూడా ఇబ్బందికి గురైంది. There is a death, at least in not every family, but at least we all know that there is death in our family, maybe in extended families. మన కుటుంబాల్లో లేకపోతే మన బంధువుల కుటుంబాల్లో మరణాలు కూడా సంభవించాయి. In my own family, my brother-in-law, he was in hospital for 15 days. నా కుటుంబంలో కూడా మా బావగారు ఆయన 15 దినాలు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. And we are running every day, morning and evening to the hospital. And 15 days in the hospital, staying there along with him, maybe is a very terrible time for us. 15 దినాలు ఉదయం సాయంత్రం హాస్పిటల్లో ఉండడం, ఆయనతో ఉండడం కూడా ఎంతో భయంకరమైన అనుభవం. And the doctors asking me about blood, the plasma, and the remdesivir injections. డాక్టర్లు మమ్మల్ని రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ కొరకు అలాగే ప్లాస్మా బ్లడ్ కొరకు అడుగుతూ వచ్చారు. And interestingly, God has answered our prayers. వీటన్నిటిలో కూడా దేవుడు ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చాడు. And we have that a wonderful God who can really answer our prayers. మనకు ఒక అద్భుతమైన దేవుడు ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఆయన ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చేవాడు. But interesting thing is that అందులో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే man gets and forgets, but God gives and forgives. మనిషి పొంది కూడా మర్చిపోతాడు, దేవుడేమో ఇచ్చి ఆయన క్షమిస్తాడు కూడా. Right? This is only good in English, not in Telugu. Somebody said, if you pause to think, ఒకవేళ మీరు ఆలోచించడానికి ఆగితే you will have a cause to thank. మీకు కృతజ్ఞత చెల్లించడానికి ఒక కారణం ఉంటుంది అన్నారు. And there are a number of advantages of thanking the Lord. మనము దేవునికి స్తుతి చెల్లించడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. For example, it helps us to understand that God is very close to us. అది మనకి దేనికి దోహదపడుతుందంటే దేవుడు మనకి ఎంతో సమీపంగా ఉన్నాడని అర్థం చేసుకోవడానికి. Secondly, it helps us to be really joyful. మనం సంతోషంగా ఉండడానికి కూడా దోహదపడుతుంది. Because we know that joy we share, it will double. ఎప్పుడు కూడా మనము అందించే సంతోషం అనేది అది ఎల్లప్పుడూ రెట్టింపు అవుతుంది. Thirdly, it helps us to really witness to others what God has done in our lives. దేవుడు మన జీవితంలో ఏం చేస్తున్నాడో అది ఇతరులకు మనం సాక్ష్యం పంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. It also helps in other areas. అది వేరే విషయాల్లో కూడా సహాయపడుతుంది. For example, the past, present and future. ఉదాహరణకి ప్రస్తుత కాలంలో, గత కాలంలో, ప్రస్తుత కాలంలో, భవిష్యత్ కాలంలో. We talk about the past. మనము ఒకవేళ గతం గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే it helps us to have a sharpened perspective of the past history. గతించిన ఆ చరిత్ర గురించి ఒక అవగాహన మనకు కలిగిస్తుంది. If you talk about the present life, ఒకవేళ ప్రస్తుత కాలం, ప్రస్తుత జీవితం గురించి ఆలోచిస్తే it helps us to really humble ourselves before the Lord. దేవుడు ముందు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవడానికి అది సహాయపడుతుంది. We talk about the future. ఒకవేళ భవిష్యత్తు
గురించి ఆలోచిస్తే it will help us to face the challenges of the future. మనకు వచ్చే సవాళ్ళని ఎదుర్కోవడానికి మనకి బలాన్ని ఇస్తుంది. And we all know that the third wave is on the way. మనందరికీ తెలుసు థర్డ్ వేవ్ కూడా వస్తుంది. And we can really face the third wave because we had experienced the goodness of God in our lives in the past 2 waves. గత 2 వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా దేవుడి మంచితనాన్ని మనం చూసాం కాబట్టి అది మనకి ఒక నిరీక్షణ ఇస్తుంది. And what a wonderful time you heard God in terms of prayer. మనకి ప్రార్థన గురించిన ఒక అద్భుతమైన శీర్షిక దేవుడు ఇచ్చాడు. For example, in our ministry like UESI, we had a 40 days of prayer. UESI మినిస్ట్రీలో 40 దినాల ప్రార్థన చేశాం. Every day from morning 10 to afternoon 2 p.m. we had 4 hours of prayer. 4 గంటలు ప్రతిరోజు 10 నుంచి మొదలుకొని 2 వరకు ప్రతిరోజు 4 గంటల ప్రార్థనలు గడిపాం. Short exhortation and followed by some testimonies of the COVID negative patients and then the prayer for the entire nation. కొంచెం సేపు వాక్యంలో నుంచి హెచ్చరిక చూసిన తర్వాత సాక్ష్యాలు ఎవరైతే కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్నారో వారి గురించిన సాక్ష్యాలు, తర్వాత కోవిడ్ పేషెంట్స్ కొరకు ప్రార్థన. And I believe that has happened in every church. అది ప్రతి సంఘంలో జరుగుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. And God has answered all our prayers. దేవుడు మన ప్రతి ప్రార్థనని విని జవాబిచ్చాడు. And the lockdown, the whole ministry what we did is praying ministry. మనము లాక్డౌన్ లో చేసిందంతా కూడా ప్రార్థన పరిచర్య. Because there is nothing to do more than prayer. ఎందుకంటే ప్రార్థన కంటే ఎక్కువ మనం ఏమీ చేయలేము. So now we are at the end of this pandemic, maybe second wave. మనం ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ వేవ్ పాండమిక్ లో ఉన్నాం. So now the question is, what does the Lord expect from us? మన నుంచి దేవుడు ఏం ఆశిస్తున్నాడు అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్న. The title for the message today is not just Thanksgiving. అది కృతజ్ఞతార్పణ మాత్రమే కాదు ఈ శీర్షిక ఇది. It's about what does the Lord expect from us? మన నుంచి దేవుడు ఏం ఆశిస్తున్నాడు From each one of us. ఒక్కొక్కడి నుంచి. So to that we want to open our Bibles to the prophet Micah. మనము మీకా గ్రంథం చూద్దాం. 6th chapter. 6వ అధ్యాయం. We'll read from 1 to 8 verses. మొదటి 8 వచనాలు చదువుకుందాం. యెహోవా సెలవిచ్చు మాట ఆలకించుడి. నీవు వచ్చి పర్వతములను సాక్ష్యం పెట్టి వ్యాజ్యమాడు. కొండలకు నీ స్వరము వినబడని. తన జనుల మీద యెహోవాకు వ్యాజ్యము కలదు. ఆయన ఇశ్రాయేలుల మీద వ్యాజ్యమాడుచున్నాడు. నిశ్చలములై భూమికి పునాదులుగా ఉన్న పర్వతములారా, యెహోవాడు రాజ్యము ఆలకించుడి. నా జనులారా, నేను మీకేమి చేసి తిని మిమ్మును ఎలాగో ఆయాసపరిచితిని అది నాతో చెప్పుడి. ఐగుప్తు దేశములో నుండి మిమ్మల్ని రప్పించి తిని, రాసగృహములో నుండి మిమ్మల్ని విమోచించి మిమ్మును నడిపించుటకై మోషే అహరోను మిర్యాములను పంపించి, నా జనులారా, యెహోవా నీతి కార్యములను మీరు గ్రహించినట్లు మోయాబు రాజైన బాలాకు యోచించిన దానిని, బేయోరు కుమారుడైన బిలాము అతనికి ప్రత్యుత్తరముగా చెప్పిన మాటలను, షిత్తీము మొదలుకొని గిల్గాలు వరకును జరిగిన వాటిని మనస్సునకు తెచ్చుకుని, ఏమి తీసుకుని వచ్చి నేను యెహోవాను దర్శించును, ఏమి తీసుకుని వచ్చి మహోన్నతులైన దేవుని సన్నిధిని నమస్కారం చేతును, దహన బలులను ఏడాది దూడలను అర్పించి దర్శించునా, వేల కొలది పొట్టేలను వేలాది నదుల ఇంత విస్తారమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము కలుగు చేయునా, నా అతిక్రమణకై నా జ్యేష్ఠపుత్రుని నేను ఎత్తునా, నా పాప పరిహారమునకై నా గర్భఫలమును నేను ఎత్తునా. మనుష్యుడా, ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియజేయబడుచున్నది. న్యాయముగా నడుచుకున్నటియు, కనికరమును ప్రేమించుటయు, దీన మనస్సు కలిగి నీ ఎదుట నీ దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించుటయు ఇంతే కదా యెహోవా నిన్ను అడుగుచున్నాడు. Yeah, thank you, brother. So 8th verse we see that what does the Lord expect from us? దీన్ని దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తున్నాడో 8వ వచనం మనకు తెలియజేస్తాడు. Yeah, 3 important things the Lord expects from us. 3 అవసరమైన విషయాలు. The first one is to act justly. మనం న్యాయంగా నడుచుకోవడం. Second one is to love mercy. కనికరాన్ని చూపకోరడం. Thirdly, to walk humbly with our God. దీన మనసు కలిగి దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించడం. And these are the 3 important things the Lord is expecting from each one of us. మన ఒక్కొక్కరి నుంచి దేవుడు ఆశించే ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఈ 3. So we are going to expose this 6th chapter 1 to 8 verses. ఈ మొదటి 8 వచనాలు ఈ ఉదయకాలం ధ్యానిద్దాం. Yeah. As we look into the background of this, the book of the prophecy of Micah, ఈ మీకా గ్రంథం యొక్క సందర్భాన్ని కనుక మనం చూస్తే, we have to look at the 8th century background, the middle of the 8th century. 8వ శతాబ్దం కాలంలో అది జరిగిన. We see few things happening over there. అక్కడ కొన్ని విషయాలు జరగడం మనం చూస్తాం. There's the immense material prosperity. అక్కడ వృద్ధి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడబడుతుంది. People have become very rich. చాలా మంది చాలా ధనికులయ్యారు. Rich have become rich and poor have become poor.
ధనికులు ఇంకా ధనికులయ్యారు, పేదవారేమో మళ్ళీ పేదవారయ్యారు. And the rich people misuse their power. ధనికులేమో వారికి కలిగిన అధికారాన్ని వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేశారు. And the leaders have become corrupt. నాయకులేమో వాళ్ళు లంచాల పాలయ్యారు. And the justice has been perverted. న్యాయాన్ని వారు తిప్పివేశారు. And the prophets are telling fortunes for money. అప్పుడు ప్రవక్తలు డబ్బు కోసం వాళ్ళు ప్రవచనాలు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. And there is a distrust among the families. అక్కడ కుటుంబాల మధ్యలో ఎంతో ఒత్తిడి లేకపోతే నిరాశ ఉండింది. And God has been replaced by the greed. దేవుడు ఆ దురాశని లేకపోతే అత్యాశని చూసి ఎంతో నొచ్చుకున్నాడు. So these are important things we talk about the battle about the 8th century BC. 8వ శతాబ్దపు క్రీస్తు పూర్వం 8వ శతాబ్దంలో జరిగిన విషయం ఇది. And even 21st century also, ఈ 21వ శతాబ్దంలో కనుక చూస్తే you can see the same backward happening. అటువంటి పరిస్థితులే ఉన్నాయి. The rich are becoming rich. ధనికులు ఇంకా ధనికులు అవుతున్నారు. Because of the policies of the government, we see that rich are becoming rich and poor are becoming very poor. ప్రభుత్వ పథకాలను బట్టి ధనికులు ఇంకా ధనికులు అవుతున్నారు, పేదవారు ఇంకా పేదవారు అవుతున్నారు. And people are really misusing the power. నాయకులేమో వారికి ఉన్న అధికారాన్ని వారు దుర్వినియోగపరుస్తున్నారు. And we see a wonderful, not a wonderful, but corrupted leadership in our nation. మన దేశంలో లంచగొండి నాయకులను మనం చూస్తున్నాం. Somebody said like this. ఒకతను ఇలా చెప్పారు. If God wants to punish a nation, ఒకవేళ దేవుడు ఏదైనా దేశాన్ని శిక్షించదలిస్తే He gives a wicked king. ఆ దేశానికి ఒక దుర్మార్గుడైన రాజుని ఇస్తాడు. And India has been punished severely last 3 months. 3 నెలలు కూడా భారతదేశం ఎంతో గొప్పగా దండించబడింది, శిక్షించబడింది. It's all because of the failure of the government. ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని బట్టి అది జరిగింది. And everybody knows that. అది అందరికీ తెలుసు. For the past 5 years, he was a big leader. గత 5 సంవత్సరాలు ఆయన గొప్ప నాయకుడు. He was an international leader. ఆయన అంతర్జాతీయ నాయకుడు. But in these 3 months, the Lord told the entire world what he is. ఈ 3 నెలల్లో ఆయన ఏంటో దేవుడు ఈ ప్రపంచాన్ని అందరికీ కూడా ప్రకటించాడు. And the nation has been severely punished because of the bad leadership. చెడ్డ నాయకత్వాన్ని బట్టి దేశం ఎంతో భయంకరంగా శిక్షించబడింది. And justice has been perverted. న్యాయము తిప్పివేయబడింది. And today also we see the same thing happening. There is no justice. ఈ దినాల్లో కూడా న్యాయం లేని పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. And what about the prophets? ప్రవక్తల విషయం ఏంటి? Talking about the Christian preachers, maybe the prophets. ఒకవేళ క్రైస్తవ ప్రకటనకర్తలు అనుకోవచ్చు. They tell fortunes for money. వాళ్ళు డబ్బుల కోసం వాక్యాన్ని చెప్పేవారు. We see about the prosperity gospel. ఫలించే సువార్త. And people are really greedy today more than God. ఈ దినాల్లో దేవుణ్ణి ఆశించే బదులు అందరూ కూడా దురాశకు లోనై ధనాపేక్ష గలవారే జీవించడం. At that moment, we also see about the enemies coming up from the other directions. వేరే దిక్కుల నుంచి కూడా శత్రువులు దాడి చేయడం కూడా చూస్తున్నాం. There is the internal problem. అది మన లోపల విషయం ఉంది. And now this is about the external problem. కొన్ని బయట ఉండే సమస్యలు. Yeah, an example, the Assyrians, the superpower is emerging. అక్కడ అష్షూరు రాజు ఒక గొప్ప బలమైన దేశంగా ఆ దేశాన్ని వృద్ధి చెందించారు. And Israel was completely uprooted in the year 722 BC. 722వ క్రీస్తు పూర్వం 722వ సంవత్సరంలో ఆ సంఘటన జరిగింది. And then Babylonian captivity, we all know that what happened to Jerusalem. యెరూషలేముకి బబులోను చెరపట్టబడిన తర్వాత బబులోను చెర తీసుకొని పోయిన తర్వాత ఏం జరిగిందో మనకు తెలుసు. And at that moment, before Babylon was taken, ఆ బబులోను చెరపట్టక ముందు, and we see that a wonderful prophet coming up. అక్కడ ఒక గొప్ప ప్రవక్త రావడం మనం చూస్తాం. And we say that he is Micah. అది మీకా అనే వ్యక్తి. I call him as the mighty man with the mighty message, the Micah of Moresheth. ఒక బలమైన వ్యక్తి, ఒక బలమైన సందేశంతో వచ్చాడు. And Micah, my friends, he says that 3 important things about himself. ఆయన గురించి 3 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు చూస్తాం. In the 3rd chapter, verse 8, 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం కనుక చూస్తే we see about Micah's testimony about himself. ఆయన గురించి తన సాక్ష్యం చూస్తాం. నేనైతే యాకోబు సంతతి వారికి తమ దోషమును, ఇశ్రాయేలులకు తమ పాపమును కనపరచుటకై యెహోవా ఆత్మావేశము చేత బలముతోను తీర్పు తీర్చు శక్తితోను ధైర్యంతోను నింపబడిన వాడనై ఉన్నాను. And he says that he has 3 important qualities. ఆయనకి 3 లక్షణాలు ఉన్నాయి. The first one is that he is filled with God's Spirit. ఆయన ఆత్మావేశం చేత నింపబడ్డాడు. Secondly, he is filled with justice, power and might. ఆయన
justice, might and power. ఆయన శక్తితో న్యాయంతో నింపబడ్డాడు. And thirdly, he says that he's filled the land with truth by exposing the sin of Jacob. యాకోబు పాపాన్ని బహిర్గతం చేయడం ద్వారా ఆయన నీతిని ఆయన స్థిరపరచడానికి వచ్చాడు. So these are the three important essential qualities of a prophet. ఈ మూడు కూడా ఏ ప్రవక్తకైనా ప్రాముఖ్యమైన లక్షణాలే. Not only a prophet, but also about a Christian. ఒక క్రైస్తవుడి గురించి ఆలోచిస్తే These are the three important qualities once again. ప్రతి క్రైస్తవుడికి కూడా ఈ మూడు ప్రాముఖ్యమైన లక్షణాలే. And we have to be filled with the Holy Spirit. మనందరం కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాళ్ళమై ఉండాలి. We have to be filled with the justice, power and might. మనం కూడా న్యాయంతోనూ బలముతోనూ శక్తితోనూ నిండిన వారమై ఉండాలి. And we have to fill the land with the truth. మనము ఈ దేశాన్నంతటినీ కూడా నీతితోనూ సత్యంతోనూ నింపాలి. And wherever we work, మనం ఎక్కడ పని చేసినప్పటికీ, in any institute we work, ఎక్కడ ఏ స్థలంలో పని చేసినప్పటికీ, every Christian has to really exhibit these three important essential qualities. ఈ మూడు ప్రాముఖ్యమైన లక్షణాలు ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా చూపించాలి. Because in every institution we see justice being perverted. ఎందుకంటే ప్రతి వ్యవస్థలో కూడా న్యాయం తిప్పివేయబడడం మనం And if a చూస్తున్నాం. Christian is there, ఒక క్రైస్తవుడు అక్కడ ఉంటే he has to really establish the justice. అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆ వ్యక్తి న్యాయం కనపరచాలి, చూపించాలి. And he has to speak with power and might. అతను బలముతోనూ శక్తితోనూ మాట్లాడాలి. And we have to fill that entire land with the truth of the Lord. అక్కడ ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా దేవుని సత్యంతో నింపాలి. And what is being filled with the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడడం అంటే ఏంటి? To stand against all injustice in our society. మన వ్యవస్థకి ఎక్కడైతే అన్యాయంగా వ్యవస్థలో అన్యాయం ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డాం. To stand for the oppressed people. ఎవరైతే బాధించబడ్డారో వారి పక్షాన్ని నిలబడ్డాం. To speak God's word fearlessly. దేవుని వాక్యాన్ని ధైర్యంగా మనం ప్రకటించడం. And to grow into maturity. దేవుని వాక్యం దేవుని జ్ఞానంలో ఎదగడం. And to call sin as sin. పాపాన్ని పాపంగా చెప్పడం లేకపోతే చూడడం. So we have to really exhibit this kind of qualities in our life. మన జీవితంలో ఇటువంటి లక్షణాలను మనం కనపరచాలి. For example, take the second one. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం. No, second point. రెండవ పాయింట్ చూద్దాం. To stand for the oppressed people. బాధింపబడిన వారి పక్షాన్ని నిలబడడం. See, during the COVID time, we see a lot of people being oppressed in the hospitals. ఎంతో మంది ఈ కోవిడ్ కాలంలో ఆసుపత్రుల్లో బాధపడే వారిని చూస్తాం. And the private hospitals, we all know that how much they charge. ఎంత డబ్బు ఈ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు తీసుకున్నారో మనకు తెలుసు. See, when we joined our brother-in-law, they asked us to pay 7 lakhs. మా బావని మేము ఆసుపత్రిలో చేసినప్పుడు 7 లక్షలు కట్టమన్నారు. We paid 3 lakhs already. 3 లక్షలు అప్పటికే కట్టాము. They said 4 more lakhs in the last day. ఇంకొక 4 లక్షలు కట్టమన్నారు చివరి దినాన. And we said we cannot pay. మేము కట్టలేమని చెప్పాము. Finally, I made a phone call to the district superintendent officer of Telangana state. తెలంగాణ జిల్లా అధికారికి నేను ఫోన్ చేశాను. Medical officer. ఆయన వైద్యాధికారి. And I just sent the bill to that person by WhatsApp. ఆ బిల్లు నాకు పంపించండి వాట్సాప్ లో అని అడిగాను. And then he made a phone call. ఆయన ఫోన్ చేశాడు. Then they said no need to pay even a single rupee. 3 lakhs is enough, you can go. మీకు 3 లక్షలు చాలు, అంతకంటే 1 రూపాయి కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. 4 lakhs just by phone call. ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో 4 లక్షలు వాళ్ళు కొట్టేశారు. And they just struck at 4 lakhs. So that kind of situation happening in our nation. మన దేశంలో అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. To stand against the oppressed people, my friends, is the need of the hour. ఈ అవసరమైన కాలంలో మనము బాధింపబడే వారితో నిలబడడం. Because the Lord is expecting 3 important things. ఎందుకంటే 3 ప్రాముఖ్యమైనవి దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తున్నాడు. To act justly. న్యాయంగా ప్రవర్తించడం. If we cannot act justly, my friends, for the oppressed people, I don't know whether we are not doing God's will. బాధింపబడిన వారి పక్షాన ఒకవేళ మనం నిలబడకపోతే, న్యాయము మనం సహాయం చేయకపోతే, మనం నిజంగా దేవుడి చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నామా అని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. Friends, if you talk about the Lord Jesus Christ, ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి మాట్లాడితే, he says very simply, he said, you are the salt of the earth and the light of the world. మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు, వెలుగై ఉన్నారు అని చెప్పారు. Very simple. The Lord speaks very simple. చాలా సామాన్యమైన విషయాలు కదా. But here we see that 3 important things the Lord expressed from us. కానీ ఇక్కడ 3 విషయాలు మనం ప్రాముఖ్యమైనవి చూస్తున్నాం. And we'll study this passage in all its splendor. మనం ఈ వాక్య భాగాన్ని ధ్యానిద్దాం. Yeah, before that we want to see about one important thing called as veneer. వినీర్ అనే విషయం మనం చూస్తున్నాం. What is veneer? వినీర్ అంటే ఏంటి? I don't know how to pronounce that word. It's veneer. వినీర్. What is veneer? Yeah, that's a decal on it, right? No, it is the natural fiber from the tree.
Okay, it's a natural fiber from the tree. Yeah, thank you. అది చెట్టు నుంచి వచ్చే సహజమైన చెక్క. So what we do is that we cover something with a decorative layer of fine wood. చక్కగా కనిపించే ఒక డెకరేషన్ తో కూడిన ఆ చెక్కతో మనం this wood, one thing. ఇక్కడ ఉన్న This is a veneer. ఇక్కడ ఉన్న విధంగా వినీర్ ఉంటుంది. Right? So it's a decorative layer. అది పైకి చక్కగా చూపించడానికి వాడే పదార్థం. Now the sins of the people are hidden behind the veneer of spiritual activity. ఈ ఆత్మీయ కార్యాలకి వెనుకగా ఈ మనుషుల పాపాలు దాగి ఉన్నాయి. Friends, when you look at the book of Micah, ఈ మీకా గ్రంథం కనుక మనం చూస్తే especially this passage, ప్రత్యేకంగా ఈ వాక్య భాగం we see that people are so religious. ఇక్కడ ప్రజలు ఎంతో ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. And we have a beautiful song also coming from that passage. అక్కడ ఒక చక్కని పాట కూడా ఉంది. వేలాది నదులంతా విస్తార తైలము నీ కీర్తన. That's a beautiful song we sing. అది ఒక చక్కని పాటను కూడా మనం పాడతాం అందులో నుంచి. But that is the sins of the people which has been hidden by the veneer. అవన్నీ కూడా ఈ ప్రజల పాపాలు కప్పివేయడానికి వాడిన వినీర్ లాంటిది. Look at verse 6, chapter 6 verse. 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం. ఏమి తీసుకొని వచ్చి నేను యెహోవాను దర్శించును, ఏమి తీసుకొని వచ్చి మహోన్నతులైన దేవుని సన్నిధిని నమస్కారం చేతును, దహన బలులను ఏడాది దూడలను అర్పించి దర్శించునా, వేల కొలది పొట్టేళ్లను వేలాది నదులంత విస్తారమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషం కలుగచేయునా, నా అతిక్రమమునకై నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని నేను ఇస్తున్నా, నా పాప పరిహారమునకై నా గర్భఫలమును నేను ఇస్తున్నా. మనుష్యుడా So we see that this is the people's sins have been hidden behind this veneer. ఈ వినీర్ కింద ఈ పాపాల ప్రజలు దాగి ఉండడం మనం చూస్తాం. The Lord never said that you your firstborn child for me. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నీ ప్రథమ ఫలాన్ని నాకు ఇవ్వు అని చెప్పలేదు. He only asked Abraham అబ్రహామును మాత్రమే అడిగాడు to test his faith. ఆయన విశ్వాసాన్ని పరీక్షించడానికి మాత్రమే. The Lord will never ask us to really give our firstborn as a sacrifice for our sins. మన పాపాల కోసం మన జ్యేష్ఠ పుత్రుని మనం ఒక అర్పణగా అర్పించాలని దేవుడు ఎప్పుడూ అడగడు. In fact, he gave his begotten son for us for our sins. ఆయనే తన అద్వితీయ కుమారుని మన కోసం మన పాపాల కోసం ఆయన అప్పగించాడు. But he never expects that from us. అది మన నుంచి ఆయన ఆశించడు. But people are really trying. These are the words of not about the Micah. These are not the words of the Lord. These are the words of the people. ఇవి మీకా మాట్లాడిన మాటలు కాదు, దేవుడి మాటలు కాదు, కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రజల మాటలు. Because in 1 to 8 verses we see 3 people talking there. ఇక్కడ మొదటి 8 వచనాలు చూస్తే 3 రకాల ప్రజలు మాట్లాడడం We చూస్తాం. see Micah talking. మీకా మాట్లాడడం We see చూస్తున్నాం, the Lord speaking. దేవుడు మాట్లాడడం చూసాం, And we also see the people also speaking. అక్కడ ప్రజలు మాట్లాడడం కూడా So చూస్తాం. 6 and 7 verses we see people talking. ఇక్కడ 6-7 వచనాల్లో ప్రజలు మాట్లాడడం So we చూస్తున్నాం. have to be really careful when we study these prophecies. ఇక్కడ ఈ ప్రవచన గ్రంథాలు మనం చదివినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి. But the songwriter, I don't know how to be able to really write a beautiful song out of that and saying that we all worship the Lord like this. ఈ చక్కని పాట అందులో నుంచి వచ్చింది, దాంతో మనం దేవుడిని చక్కగా ఆరాధిస్తాం. But it is not the true as is trying to really expose this word of God. కానీ ఈ వాక్యాన్ని చక్కగా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అది సరైన మీనింగ్ అనిపించదు. Let us look at some of the soul searching questions now. కొన్ని మన ఆత్మ పరిశీలన చేసుకునే రీతిలో కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుదాం. Are you crying out to God or are we returning to God? దేవుడికి మనము మొరపెట్టే వారంగా ఉన్నామా, దేవుడి వైపు మనము తిరిగే వారంగా ఉన్నామా? In all these 3 months, my friends, we are crying out to the Lord. ఈ 3 నెలలు కూడా మనం దేవుడిని మొరపెడుతూ వచ్చాం. But the Lord expresses that we turn back to Him. కానీ దేవుడు ఏం ఆశిస్తాడు అంటే మనం ఆయన వైపు తిరుగుతాము అని. Secondly, prayer and praise as a routine or any change in the attitude. మనము ప్రార్థనలు, మన స్తుతి అంతా కూడా అది ఎప్పుడు జరిగే రీతిగానే ఒక యాదృచ్ఛికంగా ఉందా, లేక నిజంగా ఏదైనా మన దృక్పథంలో, మన వైఖరిలో మార్పు వచ్చిందా? Because as I said, 40 days of prayer in our fellowship, every day for 4 hours a time, and on the 40 days, they asked me to preach the word of God. I said, did this 40 days of prayer change your attitude to some extent or the other? ఈ 40 నేను చెప్పినట్టుగా 40 దినాలు ప్రతిరోజు 4 గంటలు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాము. చివరిలో నన్ను అడిగారు మా వాక్యం చెప్పమని. అప్పుడు వచ్చిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ప్రార్థన, ఈ చేసిన ప్రార్థన అంతా కూడా మన వైఖరిలో ఏమైనా మార్పు కలుగజేసింది అసలు? My friends, prayer has to change not situations, but prayer will change the person who prayed. ప్రార్థన తప్పకుండా పరిస్థితులను మారుస్తుంది, కానీ ప్రార్థించే వ్యక్తి యొక్క శీలాన్ని కూడా మార్చాలి. Thirdly, మూడవదిగా, are we self-reliant or God-dependent? మనము మన మీద ఆధారపడే వారంగా ఉన్నామా, లేక దేవుడిపై ఆధారపడే వారంగా ఉన్నామా? Fourth question,
Are we walking with pride or are we walking with humility? మనము గర్వంతో నడుస్తున్నామా లేక తగ్గించుకొని సాత్వికంగా జీవిస్తున్నామా? That's why the Lord said, walk humbly with your God. అందుకే నీవు దీన మనసు గలవాడవై దేవుని ఎదుట నడుచుకోమని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. Then are we loving God or are we really hating evil? మనము దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నామా? దేవుణ్ణి మాత్రమే ప్రేమిస్తున్నామా లేక మనము చెడుని కూడా అసహించుకుంటున్నామా? Are we perverting justice or administering justice? మనము న్యాయాన్ని తిప్పివేసే వారంగా ఉన్నామా లేక న్యాయ ప్రకారంగానే జీవించే వారంగా ఉన్నామా? Are we teaching for a prize or teaching with passion? మనము బోధించేటప్పుడు మనము ఏదైనా ఆశించి బోధిస్తున్నామా లేక నిజంగా ఒక ఒప్పుదలతో బోధిస్తున్నామా? Are we focusing on the materialism or are we focusing on the mercies of God? మనము భౌతిక విషయాలపై గమనం ఉంచి జీవిస్తున్నామా లేక మన గమనం అంతా కూడా ఆత్మీయ విషయాలపై ఉంటుందా? So these are some of the questions that rise in this chapter in the Micah book. ఈ మీకా గ్రంథంలో వేయబడిన ప్రశ్నలు ఇవి. So as we look at these soul searching questions, ఈ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకునే ఈ ప్రశ్నలు మనం చూద్దాం. is there any question that is touching you right now? ఈ ప్రశ్నలో ఏదైనా మనకి అన్వయించుకోగలిగి ఉందా? Any questions? ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions. Any, at least one? ఒక్కటన్నా ఉందా ఈ 8 ప్రశ్నలు మనకి అన్వయించుకోగలిగింది? Or all the above? అన్నీ Or none of the above? ఏవి కావాలి? If you say none of the above, there is no need to preach also from this passage. ఏవి లేకపోతే అక్కడ మనకు బోధ కూడా అవసరం లేదు. First point itself. మొదటి పాయింటే Crying but not returning to God. Because every time we see in all the prophetic books, the prophets Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, everybody says, return to God. యెషయా గ్రంథం, ఇర్మియా గ్రంథం, ఎహెజ్కేల్ గ్రంథం ఏది చూసినా కూడా వాటిలో ఉన్న ఒక సందేశం ఏంటంటే దేవుడి వైపు తిరగండి అని. Yeah, but people never return back to God. కానీ ప్రజలు ఎప్పుడూ కూడా దేవుడి వైపు తిరగలేదు. So I strongly believe that at least few points are there for us to really take. మనకి కొన్ని పాయింట్స్ అన్నా కూడా ఇక్కడ కొన్ని ప్రశ్నలు అన్నా కూడా మనం అన్వయించుకోగలిగి That's why I ఉంటాం. always say one simple sentence. ఒక్క మాటలో చెప్తాను. Not everything is correct about everybody. ప్రతిదీ కూడా ప్రతి ఒక్కరి విషయమై సరైన విషయం కాకపోవచ్చు, లేకపోతే అది అన్వయించుకోగలిగింది కాకపోవచ్చు. But something is true about everybody. కానీ కొద్ది విషయమైనా కూడా ఈ విషయంలో ఇందులో సరైనగా అన్వయించుకోగలిగి ఉంటుంది. Yeah. Now, 6th chapter. 6వ అధ్యాయం. Now we see the judge coming over there. అక్కడ న్యాయాధిపతి రావడం చూస్తాం. Look at that verse. I will just read for you. Second verse. Hear, O mountains, the Lord accusations. Listen, you everlasting foundations of the earth. For the Lord has a case against his people. He is lodging a charge against Israel. 2వ వచనం. తన జనుల మీద యెహోవా వ్యాజ్యము కలదు, ఆయన ఇశ్రాయేలు మీద వ్యాజ్యమాడుచున్నాడు. నిశ్చలములై భూమికి పునాదులుగా ఉన్న పర్వతములారా యెహోవా ఆడు వాద్యము ఆలకించుడి. So here we see the judge is arriving there. అక్కడ న్యాయాధిపతి రావడం చూస్తున్నాం. And the judge also names the defendants. అక్కడ న్యాయాధిపతి ఉన్నారు, వ్యాజ్యం ఆడేవారు కూడా ఉన్నారు. And the judge opens the court and declares a war. అక్కడ ఆయన సభ తెరిచి ఆయన వ్యాజ్యము కోసమై పిలుస్తున్నాడు. Charge sheet. అక్కడ చార్జ్ షీట్ పెడుతున్నాడు. And we all know about the importance of the charge sheet. చార్జ్ షీట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత మనకు తెలుసు. In some cases, people try to really put a charge sheet. After 2 years also, they are unable to file a charge sheet. కొన్ని సందర్భాల్లో 2 సంవత్సరాలైనా సరే చార్జ్ షీట్ అనేది And చేయలేకపోవచ్చు. the justice will be delayed and delayed. అక్కడ న్యాయం అనేది ఇంకా ఆలస్యం అవుతుంది. But here the Lord is putting a charge against all the people. ఇక్కడ ప్రజలందరి విషయమై దేవుడు ఒక చార్జ్ తీసుకొస్తున్నాడు. And there is no voice from the people. అక్కడ ప్రజల నుంచి ఇంకా ఏ సమాధానం లేదు. They cannot speak against the Lord, and the Lord himself is the judge. దేవుడే న్యాయాధిపతిగా ఉన్నప్పుడు ఏ ధైర్యంతో కూడా వాళ్ళు మాట్లాడలేదు. And people are absolutely silent. అక్కడ అందరూ కూడా మౌనంగా ఉండడం చూస్తాం. And look at the 3rd verse. 3వ వచనం చూడండి. My people, what have I done to you? How I have burdened you? Answer me. నేను మీకు ఏం చేసితిని, మిమ్మును ఎలాగో ఆయాసపరిచితిని, అది నాతో చెప్పుడి. Yes, the Lord is saying, please speak out. మాట్లాడండి, చెప్పండి అంటున్నాడు దేవుడు. So if you see a transition of the first 2 verses and the 3rd verse, can you see a difference over there? ఆ మొదటి 2 వచనాలు తర్వాత 3వ వచనం చూస్తే ఆ వ్యత్యాసం ఏమైనా కనిపిస్తుందా, తేడా ఏమైనా ఉందా? In the first 2 verses, the Lord is speaking like a judge. మొదటి 2 వచనాల్లో దేవుడు ఒక న్యాయాధిపతిగా మాట్లాడుతున్నాడు. The room's climatic, the environment is a court scene.
అక్కడ ఒక కోర్టు లాంటి పరిస్థితి మనం చూస్తాం. And if you go into a court, have you ever gone to a court? ఎప్పుడైనా కోర్టుకి వెళ్ళారా? కోర్టుకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? You will think of silence over there. అక్కడ మౌనంగా ఉంటారు అందరూ. Because when the judge arrives, everybody has to be silent. న్యాయాధిపతి వచ్చినప్పుడు, జడ్జి వచ్చినప్పుడు సైలెంట్ గా ఉండాల్సిందే. So the environment completely changes because of the presence of the judge. ఆ జడ్జి ఉన్నంత సేపు కూడా అక్కడ పరిస్థితి అంతా కూడా వేరేగా ఉంటుంది. And the third was the environment just changed there. ఆ మూడో వచనంలో మాత్రం పరిస్థితి మారింది. The Lord says, "My people." నా జనులారా. Yeah, now He's addressing them in a different way. My people. నా ప్రజలారా అని పిలుస్తున్నాడు And దేవుడు. He's saying that, "What have I done to you? How I have burdened you? Please answer me." నేనేం చేశాను, నేను ఎలా మిమ్మల్ని ఆయాస పెట్టాను, నాతో చెప్పండి. See, I just want to make you to imagine just a story right now. Imagine a story. ఒక వృత్తాంతాన్ని మనం ఆలోచిద్దాం, ఊహిద్దాం. Yeah, look at a family. ఒక కుటుంబం ఉందనుకోండి. And they have maybe one son. ఒక కొడుకున్నాడు వాళ్ళకి. And he is maybe doing his +1 and intermediate +1. ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు అనుకుందాం. And he is not listening to his parents. అతను వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మాట వినట్లేదు అనుకుందాం. So every time he comes late to the house and spends time with the friends and wastes a lot of money. చాలా తరచుగా ఎప్పుడూ స్నేహితులతో సమయం వెచ్చిస్తాడు, డబ్బంతా కూడా వ్యర్థపరుస్తాడు. So the parents will call him one day and ask him to sit before them. ఒక రోజు ఆ కుమారుడిని పిలిచి ఆ తల్లిదండ్రులు కూర్చోబెట్టారు వాళ్ళ ముందు. And like a judge, the situation will be like a court. ఆ కోర్టు లాంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అక్కడ. And the parents will be really shouting at him. This is what he did every day, going out, coming very late. Lot of things, accusation, a charge sheet filed against the son. ప్రతిరోజు కూడా నువ్వు వెళ్ళి చాలా లేటుగా ఇంటికి వస్తున్నావు, ఇది చేస్తున్నావు, అది చేస్తున్నావు అని వాళ్ళ ఫిర్యాదులన్నీ కూడా అతని ముందు పెట్టారు. They cannot take a stick and beat him because he is grown up. పెద్దోడు అయినందుకు కర్ర తీసుకొని బాధలేదు. 20 minutes they will bombard him right, left and right. కాకపోతే ఒక 20 నిమిషాలు వాళ్ళ విషయాలన్నీ కూడా అతని మీద అరిచేశారు అనుకున్నాం. But there is no reaction from that guy. ఒకవేళ ఆ అబ్బాయి నుంచి ఏ ప్రత్యుత్తరం రాలేదనుకోండి, What does the parent do then? అప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు? Third verse, yeah. It's the third verse now. అప్పుడు మూడో వచనం They చేస్తారు. say, they will say these words. What have I done to you? ఏం చేశాం నీకు? How have I burdened you? నేనేమైనా ఆయాస పెట్టామా? Please tell us. చెప్పు దయచేసి. And then the father will be talking about few things. అప్పుడు తండ్రి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడతారు. See, when your mother is carrying you, తల్లి నిన్ను ఎంతో కష్టపడి పెంచింది. you don't have money to pay for the expenses in the hospital. నీ హాస్పిటల్లో అప్పుడు నిన్ను కన్నప్పుడు కూడా ఎంతో కష్టంతో ఖర్చు చెల్లించాల్సి వచ్చింది. We have only one gold chain. మాకు ఒకటే గోల్డ్ చైన్ ఉంది అప్పుడు. And we have put it in the bank and we brought the money. అప్పుడు బ్యాంకులో పెట్టి డబ్బు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. Finally, mother delivered you. అప్పుడు నువ్వు పుట్టావు. And slowly with all our limited resources, we are trying to be just raised to that extent. మాకున్న పరిమితి తో కూడిన ఈ వనరులన్నీ కూడా నీ వైపు వెచ్చించి మేము నేను The story చూస్తున్నాం. completely changes. అప్పుడు పరిస్థితి అంతా కూడా మారిపోతుంది. And now they will ask him, అప్పుడు అడుగుతారు వాళ్ళు, please tell us, ఇప్పుడు చెప్పు దయచేసి, what do you want to tell? ఏం చెప్పాలి? Friends, he can respond in two ways. రెండు రకాలుగా అతను ప్రతిస్పందించవచ్చు. But I'll come back to the story at the end of this passage. అది ఈ వాక్యం చివరి భాగానికి వస్తుంది. Yeah. Now the Lord also tells a story. ఇక్కడ ప్రభు కూడా ఒక వృత్తాంతం చెప్పడం చూస్తాం. Yeah. Verse 4. 4వ వచనం. I brought you out of Egypt ఐగుప్తు నుండి నేను మిమ్మల్ని రప్పించితిని. and redeemed you from the land of slavery. దాస గృహం నుండి మేము విమోచించితిని. I sent Moses to lead you. మిమ్మల్ని విడిపించుటకు మోషే, అహరోను, మిరియాములను పంపించితిని. My people, remember what Balak king of Moab counseled. నా జనులారా, యెహోవా నీతి కార్యములను మీరు గ్రహించినట్లు మోయాబు రాజైన బాలాకు యోచించిన దానిని. Remember your journey from Shittim to Gilgal, that you know the righteous acts of the Lord. షిత్తీము మొదలుకొని గిల్గాల్ వరకు బయలు కుమారుడైన బిలాము అతనికి ప్రత్యుత్తరం చెప్పిన మాటలను మనసులోకి తెచ్చుకొనుడి. Yeah, like a father, ఒక తండ్రి లాగా he just tells the stories. అతను దేవుడు వృత్తాంతం చెప్తున్నాడు. And story begins with what? ఇక్కడ దేంతో ప్రారంభమవుతుంది ఈ వృత్తాంతం? Right from that Egypt. ఐగుప్తు నుంచి ప్రారంభమైంది. I brought you out of Egypt. నేను ఐగుప్తులో నుంచి నేను బయటికి తీసుకొచ్చాను. Yeah, brought you with my mighty power. నా గొప్ప శక్తితో నేను విమోచించాను. And redeemed you from the house of bondage. అక్కడ దాస గృహము నుంచి నేను విమోచించాను. Two important words he has used here. రెండు ప్రాముఖ్యమైన మాటలు ఇక్కడ వాడడం చూస్తాం. The important word is redemption.
విమోచన Friends, redemption is a rich Christian word. అదొక క్రైస్తవ పదము. Today also we say that God, you have redeemed us. ఈ రోజు కూడా చూస్తే దేవుడు మనల్ని విమోచించాడు. And to redeem us, God has to pay something. ఆయన మనల్ని విమోచించడానికి ఒక వెల చెల్లించాల్సి వచ్చింది. And God has paid what He paid. He died Himself on the cross for us. ఆయనే శిలువ మరణం పొందాల్సిన అవసరం వచ్చింది. And then thereby He redeemed us from the clutches of sin. ఆయన ఈ పాపం నుంచి మనం దాని ద్వారా విడిపించాడు So మనల్ని. when we talk of redemption, it always comes with a price. ఎప్పుడు కూడా విమోచనం అనేది ఒక వెల చెల్లిస్తే మాత్రమే వస్తుంది. And He brought them out of Egypt. అలా ఐగుప్తు నుంచి ఆయన బయటికి తీసుకొచ్చాడు. And how beautifully the Lord has brought them out. ఎంత చక్కగా ఆయన విడిపించి తీసుకొచ్చాడు. Before the eyes of all the Egyptians, when they buried their firstborn children, they all came out. ఐగుప్తీయులందరూ కూడా చూస్తుండగా బహిరంగంగా జరిగిన సంఘటన అది. Friends, He just made them to cross the Red Sea. ఆయన ఎర్ర సముద్రం దాటే ఏర్పాటు కూడా చేశారు. And 40 years they ate manna. 40 సంవత్సరాలు మన్నా భుజించారు. And God gave the water. దేవుడు రాయిలో నుంచి నీళ్ళు ఇచ్చాడు. And they walked under the pillar of cloud. వారు ఆ మేఘం కింద నడిచారు. They walked on the pillar of fire. అగ్ని స్తంభం ముందు నడిచారు. And the Lord said, remember please. అవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని ప్రభు చెప్పడం See, చూస్తాం. one word is repeated here in this verse, in this line is remember, remember. జ్ఞాపకం చేసుకోండి, మనసులోకి తెచ్చుకోండి అని ఇక్కడ మనం చూస్తాం. Friends, that's why we say remember. Man gets and forgets, but God gives and forgives. అందుకే మనం చెప్పుకున్నాం, మనిషి పొంది మర్చిపోతాడు కానీ దేవుడు ఇచ్చి క్షమిస్తాడు. And the Lord Jesus Christ also told the same words. Whenever you break the bread and take this wine, remember my death on the cross. యేసుక్రీస్తు కూడా ఏ మాటలు చెప్పారు, మీరు ఎప్పుడు బల్లను సమీపిస్తారో అప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఇది చేయండి. Because we have a habit of forgetting. ఎందుకంటే మనకి మర్చిపోయే స్వభావం ఉంది And కాబట్టి. the whole nation forgot about the goodness of God. దేవుని మంచితనాన్ని ఇక్కడ జనం అంతా కూడా మర్చిపోయారు, దేశం అంతా And మర్చిపోయింది. the Lord says, remember your journey. మీ ప్రయాణాన్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకున్న ప్రభు చెప్తున్నారు. And also the Lord says, remember 3 important people over here. ఇక్కడ 3 ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తులు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. I have sent you Moses, నేను మోషేని పంపించాను, అహరోన్ని పంపించాను, and Miriam. మిరియాన్ని కూడా పంపించాను. Friends, Moses is a prophet. మోషే ఒక ప్రవక్త, The one who brought the word of God to the people. దేవుని వాక్యాన్ని ఆయన ప్రజలకి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి. And Aaron is the one who really brought the people's prayer to God as a high priest. ఒక ప్రధాన యాజకుడు అహరోను వీరి ప్రార్థనలని, వీరి బలులని, వీరి అర్పణలని ప్రభు యొద్దకు తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి. And Miriam is a great singer. మిరియాం ఒక గొప్ప గాయకురాలు. And 40 years they are singing and crossing, singing and walking. 40 సంవత్సరాలు వాడు పాడుతూ ముందుకు సాగారు. And God has sent these 3 important people for His own people. దేవుడు తన ప్రజల విషయమై 3 ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తుల్ని వారి దగ్గరికి పంపించాడు. And my friends, to prepare Moses, God took 80 years. దేవుడు మోషేని సిద్ధపరచడానికి 80 సంవత్సరాలు గడిపాడు. 40 years in the palace and 40 years in the wilderness. After that only he was ready. 40 సంవత్సరాలు ప్యాలెస్ లో గడిపాడు, 40 సంవత్సరాలు ఎడారిలో గడిపాడు. ఆ తర్వాతే అతను రెడీ అయ్యాడు. And then we all know about the story of Aaron and Miriam. ఈ అహరోను గురించి, మిరియాం సంగతి మనకు తెలుసు. Friends, as we really go through this process of pandemic, ఈ పాండమిక్ గుండా మనం వెళ్తున్నప్పుడు remember the people who gave you the word of God. దేవుడు ఎవరు మీకు వాక్యాన్ని ఇచ్చారో వారిని జ్ఞాపకం On the చేసుకోండి. Zoom platform, I don't know, friends, people gave you the word. దేవుని వాక్యము చాలా మంది ప్రకటించారు. Generally, we don't really care for the people who really preach the word. దేవుని వాక్యం చెప్పేవారి గురించి పెద్దగా మనం పట్టించుకోము. And in Zoom platform, we have been speaking always to that laptop, baptizing the laptop. మనము జూమ్ కాల్స్ లో ఎప్పుడు కూడా ల్యాప్టాప్ లోనే మునిగిపోయి ఉంటాం. Friends, definitely we have to remember the people who really preach the word for us. దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించిన వారిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. If you go to any party, any program like this, ఏదైనా కార్యక్రమానికి మనం వెళ్ళినప్పుడు people always thank the cook who really made a beautiful dinner for us. అక్కడ వంట చేసిన వ్యక్తిని ఎంతగానో మెచ్చుకుంటారు. Everybody says wonderful, wonderful, tasty, చాలా tasty. చక్కగా రుచికరమైన పదార్థాలు చేశారు. But nobody cares about the spiritual food which has been preached just before that. దానికి ముందు ఎవరైతే ఆత్మీయ ఆహారం ఇచ్చారో వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోరు. The Lord says, remember Moses. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మోషేని జ్ఞాపకం He is the చేసుకోవాలి. one who gave the word. దేవుని వాక్యాన్ని ఇచ్చిన వాడు ఆయనే. You are afraid to listen to my word. మీరు నా వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు భయపడ్డారు, నా నుంచి వినడానికి. At the Mount Sinai, when I came down to preach the word, you are afraid to really look at me also. సినాయి పర్వతం మీదకి నేను మీతో మాట్లాడడానికి దిగొచ్చినప్పుడు మీరందరూ కూడా
భయపడి పక్కకున్నారు. And you said, Lord, speak to Moses, and Moses will come and speak to us. అప్పుడు మీరందరూ కూడా దేవా మీరు మోషేతో మాట్లాడండి, అప్పుడు మోషే మాకు వచ్చి చెప్తాడని చెప్పారు. Friends, always remember and thank the people who really preach the word to you. దేవుని వాక్యాన్ని మీరు ప్రకటించిన వ్యక్తులను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. And also people who prayed for you during this season. ఈ కాలంలో మీకోసం ప్రార్థన చేసిన వారు మీరు. We are safe and sound because of the prayers of many people. ఎంతో మంది ప్రార్థనలను బట్టి మీరు క్షేమంగా ఉన్నారు. Recently, when we are sharing these testimonies regarding COVID patient, a woman was sharing this testimony. ఈ సాక్ష్యాల సమయం వచ్చినప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఇదిగా చెప్పింది. She is down. తను కోవిడ్ బారిన And she knows that her soul is leaving her body. ఆమెకి ఏమనిపించింది అంటే ఆమె ప్రాణం శరీరం నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనిపించింది. And at that dream, she has seen two people. ఆ కలలో ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని చూసింది. And some people are pulling her to death maybe, and other people are pulling her back to life. ఒక వ్యక్తి ఏమో అవతల వైపు ప్రాణం తీసుకెళ్ళిపోవడానికి లాగుతున్నాడు, ఇంకో వ్యక్తి ఏమో కాపాడడానికి లాగుతున్నాడు. And these are the people who are praying and pulling her back to life. ఈ వెనక్కి లాగేవారు, ప్రాణం ఉంచడానికి చూసేవారు, ప్రార్థిస్తూ ప్రార్థనాపూర్వకంగా వెనక్కి లాగుతున్నారు. Friends, definitely somebody else has prayed for you. ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు మీకోసం ప్రార్థన చేసే ఉంటారు. And because of that, we are all alive today. అట్టి వారిని బట్టే మనందరం కూడా ఈ సజీవంగా ఉన్నాం. And the Lord is reminding them. దేవుడు అందుకే జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. Reminding them about their bondages in Egypt. వారి ఐగుప్తులో వారి బానిసత్వం గురించి. And how He brought them out. ఎలా అయితే ఆయన బయటికి రప్పించారో. How He gave them Moses, Aaron and Miriam. మోషే, అహరోను, మిరియాములను ఎలా అయితే దేవుడు పంపించారో. And also about two important people the Lord is asking them to remember. ఇంకో ఇద్దరిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నారు. Balaam and Balak. బాలాము, బారాకు. And we all know that these are the prophet. One is a false prophet, another one is a king. ఒకతను అబద్ధ ప్రవక్త, ఇంకొకతను రాజు. And when these Israelites are trying to cross their land, ఇశ్రాయేలీయులు వారి ప్రదేశం గుండా దాటి వెళ్ళిన సమయంలో the king is so terrified because of seeing these 10 lakhs people coming. ఇక్కడ ఇటువంటి బలమైన ప్రజలు వీరి దగ్గరికి రావడం చూసి రాజు ఎంతో భయపడిపోయాడు. And then he said a word to the prophet. ఈ ప్రవక్త పిలిచి ఒక మాట చెప్పాడు. Please come and curse the land of Israel. ఇశ్రాయేలీయులను శపించు, నీవు వచ్చి వారి మీదకి శాప ప్రకటన చేయి. And we can see the story in Numbers 22, 23 and 24. సంఖ్యాకాండము 22, 23, 24 అధ్యాయాల్లో మనం Wonderful story. చక్కని వృత్తాంతం అది. And in that story what we see that ఏం చూస్తామో వృత్తాంతంలో సంఘటనలో అంటే we see a greatest statement given by that prophet. ఆ ప్రవక్త అతి గొప్ప మాట చెప్పడం చూస్తాం. He said, how can I curse those whom the Lord has not cursed? దేవుడు శపించని ప్రజలను నేనా శపించగలను? Oh my friend, that's a great statement. అది ఎంతో గొప్ప మాట. How can I curse whom the Lord has not cursed? దేవుడు శపించని వారిని నేనెలా శపించగలను? And if you look at the statement, ఆ మాట కనుక మనం చూస్తే we know that God controls what is. God controls what is beyond our sight. దేవుడు ఏమి అవతల పక్షంగా ఉందో దాని అంతటినీ కూడా ఆయన కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటాడు. No, God can control things which are beyond our sight. మనము చూడలేని విషయాన్ని దేవుడు కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలడు. God can control what is beyond our imagination. మనం ఊహించలేని విషయాన్ని దేవుడు కంట్రోల్ చేయగలడు. God can control what is beyond our logic. మనము మన లాజిక్ కి కంటే ఇంకా ఎక్కువగా దేవుడు కంట్రోల్ చేయగలడు. Yeah, God can control what is beyond our own control. మనము దేన్నైతే కంట్రోల్ చేయలేమో దేవుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలడు. And God can control what is beyond our world. మన ప్రపంచాన్ని మించింది దేవుడు కంట్రోల్ చేయగలడు. When there are things definitely. తప్పకుండా కొన్ని ఉన్నాయి. There are powers of darkness. తప్పకుండా అంధకార శక్తులు ఉన్నాయి. Which are beyond our reach. మనము వాటిని చేరలేము. And even COVID, even a virus also is not seen, it is beyond our control. మనము చూడలేని వైరస్ కూడా ఉంది, అది మనం కంట్రోల్ చేయలేము. But God can really control, really help us. కానీ దేవుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలడు. So see, the Lord is here talking about many things. దేవుడు ఇక్కడ ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు. And he also says that remember your journey, that you know the righteous acts of the Lord. ఈ ప్రయాణంగా జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడి నీతి క్రియలు ఎలా జరిగించాడో. Oh my friends, as we go to the last section of this message, ఈ చివరి భాగం కనుక చూస్తే the Lord is really pleading. దేవుడు బతిమలాడుతున్నాడు వాళ్ళని. Like a father pleading to his son. ఒక తండ్రి తన కుమారుని బతిమలాడినట్టు బతిమలాడుతున్నాడు. Yeah, he is asking them to remember the day he was born. నీవు పుట్టినప్పుడు ఎలా ఉన్నావో, Your mother has struggled a lot to really deliver you. నీ తల్లి ఎంత కష్టపడి నీకు జన్మనిచ్చిందో. The whole 10 years how you really studied in college because
schooling because of lack of money. ఈ 10 సంవత్సరాలు కూడా ఎంత కష్టపడి నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళావో, ఎంత కష్టపడి మేము చూసుకోవాల్సి వచ్చిందో. And now the reaction of the people. ఇక్కడ ప్రజల ప్రతిస్పందన. The people says, okay sir, okay father, we told a lot of things for us. ఇక్కడ చాలా విషయాలు చెప్పావు, సరే అండి అన్నారు. Now they're saying 6 and 7 verses. 6-7 వచనాలు. We have read it again and again, we have read it. మళ్ళీ మనం చదువుతున్నాం ఇది. What shall I come? Okay. ఏమి తీసుకొని వచ్చి నేను యెహోవాను దర్శించును, ఏమి తీసుకొని వచ్చి మహోన్నతుడైన దేవుని సన్నిధికి. Okay, right. Now they're saying that something we have to bring. మేము ఏం తీసుకురావాలి, something we have to offer. ఏదో ఒకటి మేము తీసుకొచ్చి అర్పించాలి. Let us offer our own child. మా సొంత కుమారుని అర్పించేద్దాం. And we know that Ahaz and his wife, what's that guy's name? Jezebel. They offered their firstborn. ఆహాబు రాజు యెజబెలు కూడా వారి తొలి సంతానాన్ని అర్పించారు. Yeah, that is the practice of the Gentiles. That is the sense. That's the practice of the Baal worshippers. బయలు దేవతని పూజించేవారు చేసే పనది. So there we call it as a syncretism. సింక్రటిజం అంటారు. Yes, syncing, having a same what the world is doing, they are also doing. బయటి వారు ఏం చేస్తున్నారో అదే వీళ్ళు కూడా చేయడం. బయట ప్రపంచం అన్ని జనులతో కలిసి ఆచారాలు పాటించడం. Yeah, that is how they are really responding. అలా వీరు కూడా ఇక్కడ ప్రతిస్పందిస్తున్నారు. See, look at our story, our imaginary story. మనం అనుకున్న వృత్తాంతం గురించి ఆలోచిద్దాం. The father tells about how he was really God at this moment. ఈ తండ్రి చెప్తూ వచ్చాడు ఆ పిల్లోడికి ఎలా ఎంత కష్టపడి పెంచారు. Then the son responds. అప్పుడు కుమారుడు కొడుకు అంటున్నాడు, Okay mama. ఓకే సరే. Okay daddy. సరే డాడీ. Yeah, I know that you did a lot of things for us. నీవు నా కోసం చాలా చేశావు. Now tell me how much it happened, how much it cost. ఇప్పుడు నీకు ఎంత ఖర్చు అయిందో చెప్పు. For a delivery. మీకు the hospital. హాస్పిటల్లో నేను పుట్టడానికి ఎంత ఖర్చు అయింది. Now if you go to a good hospital, it's 40,000 rupees. ఒక మంచి హాస్పిటల్కి వెళ్తే 40,000 అనుకుంటాం. The packages also are there now today. Packages. ఇంకా ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి. Okay, 50,000 rupees. 50,000 అనుకుంటాం. And for my schooling, say 2 lakhs. స్కూల్కి ఒక 2 లక్షలు అనుకుందాం. And now all my till 10th class maybe 2 more lakhs. ఇంకొక 2 లక్షలు నా So altogether 5 lakhs. మొత్తం కలిపి ఒక 5 లక్షలు అనుకుందాం. Okay, just give it 2 more years, I will pay back your 5 lakhs. నా ఇంకొక 2 సంవత్సరాలు ఇవ్వు నాకు, నేను ఈ డబ్బులు నీకు ఇచ్చేస్తాను 5 లక్షలు. And how does a mother respond to that? అప్పుడు తల్లి ఎలా ప్రతిస్పందిస్తుంది? She just rejects it. అప్పుడు తను ఇంకా కాదనుకుంటుంది. And that is the way people respond. అక్కడ ఈ ప్రజల ప్రతిస్పందన అలా ఉంది. They say, what shall we give to you, Lord? ఏమి ఇవ్వాలి నీకు? Do you want money? నీకు డబ్బులు కావాలా? Do you want oil? నీకు తైలం కావాలా? Do you want my son? నా కొడుకు కావాలా? What do you want? Ask the Lord. ఏం కావాలి నీకు అని దేవుని అడుగుతున్నారు. No, they say to Micah, go and ask the Lord. What does the Lord require of us? మీకా దేవుడికి ఏం కావాలో కనుక్కొని చెప్పు, మాకు అది ఇచ్చేస్తాం. That's the sad state of reference. అటువంటి విచారకరమైన పరిస్థితులు మనం చూస్తాం. Friends, even today also. ఈ దినాల్లో కూడా The Lord did wonderful things for us. దేవుడు మన కోసం గొప్ప కార్యాలు చేశారు. Don't give money and say, okay Lord. దేవుడికి ఏదో డబ్బులు పారేసి సరే ఇది దేవా మనం ఇచ్చాం. My friends, the Lord expects 3 things from us. 3 విషయాలు దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తున్నాడు. Yeah, you will read once again. మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం. 8th verse. 8వ వచనం. న్యాయంగా నడుచుకుంటయు, కనికరము చూపకోరుటయు, దీన మనసు కలిగి దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించుటయు, ఇంతే కదా యెహోవా నిన్ను అడుగుతున్నాడు. Yeah, inte kada. This is what the Lord is expecting from each one of us. ఇది దేవుడు మన నుంచి ఆశించేది. 3 important things. ఈ 3 విషయాలు. Love mercy, walk humbly, and act justly. న్యాయంగా నడుచుకోవడము, కనికరాన్ని చూపించడము, దీన మనసు కలిగి జీవించడం. Are they easy or hard? అవి సులువుగా చేయగలిగినవా, చాలా కష్టమైనవా? Otherwise, I will ask reframe a question. What is the first thing out of this one? వీటిల్లో మొదటి విషయం ఏది? Yeah, the word says act justly, but as practically, what comes first for us to go? మనం ప్రత్యక్షంగా చూడాలి అంటే ఏది మొదటిగా చేయగలం వీటిలో? Yeah, walk humbly. మనము దీన మనసు కలిగి ఉండడం. If you walk humbly, ఒకవేళ దీన మనసు కలిగి జీవిస్తే, నడుచుకుంటే, at the heart of the Lord Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనస్సు మనం కూడా కలిగి ఉంటాం. then we will love mercy. మనం ఎప్పుడైతే కనికరాన్ని ప్రేమిస్తామో, then ultimately we will act justly. అప్పుడు తప్పకుండా మనం న్యాయంగా ప్రవర్తిస్తాం. And therefore, humbleness comes first. కాబట్టి తగ్గించుకోవడం లేకపోతే దీన మనసు కలిగి ఉండడం మొదటిగా వస్తుంది. And if you are proud enough, ఒకవేళ మనం అహంకారంగా ఉంటే we cannot do anything. ఏమీ చేయలేము. We cannot love mercy. మనం కనికరం చూపించలేము, We cannot act justly. న్యాయంగా కూడా ఉండలేము.
So walking humbly with the Lord is extremely important. దేవుడి ఎదుట తగ్గించుకొని దీన మనసు కలిగి జీవించడం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం. Walk humbly with Him as He revealed Himself to us. ఆయన తన్ను తాను మనకు ప్రత్యక్షపరచుకున్న ప్రకారంగా మనం దీన మనసు కలిగి ఉండాలి. Somebody said, no day when we walk without Him or away from Him. మనము ఆయనతో నడవడం కానీ ఆయన లేకుండా నడవడం. ఆయన లేకుండా నడవడం కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఉండకూడదు. Yeah, we have to walk humbly with Him. ఆయనతో మనం దీన మనసు కలిగి మాత్రమే And నడుచుకోగలం. look at the Lord Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు ప్రభువును చూడండి. King of Kings, the Lord of Lords. ఆయన రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభువు. He humbled Himself ఆయన తను తాను తగ్గించుకున్నాడు. and He was washing the feet of His disciples. ఆయన శిష్యుల కాళ్ళు కడిగేంతగా తను తాను And తగ్గించుకున్నాడు. the Lord says, you have to do the same thing. ప్రభు కూడా ఏం చెప్పారంటే మీరు కూడా అటువంటి వైఖరిని కలిగి అలాగే చేయాలి. You have to walk humbly with me. మీరు నాతో నడిచినప్పుడు తగ్గించుకొని మాత్రమే నడవాలి. And this is the story of Dr. Samuel Pringle. డాక్టర్ శామ్యూయల్ ప్రింగిల్ అనే అతని కథ ఇది, మాట ఇది. Yeah, he was president for the Salvation Army. సాల్వేషన్ ఆర్మీ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్న వ్యక్తి ఆయన. When Salvation Army founder, his name? William Booth, yeah. విలియం బూత్ అనే వ్యక్తి He started this Salvation Army. సాల్వేషన్ ఆర్మీ అనేది And Dr. ప్రారంభించారు. Samuel Pringle was so impressed that he left his professional doctor work and then he joined this ministry. ఈ వైద్య వృత్తి ఆయన వదిలేసి దీని మీద ఆకర్షితుడై ఆయన ఇది జాయిన్ అయ్యారు. And after joining there, అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత William Booth said, you have to polish the shoes of everybody. విలియం బూత్ ఏం చెప్పారంటే మీరు అందరి షూ పాలిష్ చేయాలని చెప్పారు. He said, okay sir, I will polish the shoes. ఆయన అవునండి నేను చేస్తానని And చేశాను. after 2 weeks, he said, how long? 2 వారాల తర్వాత ఇంకెంత కాలం అని అడిగారు. Till I said, don't do it, you have to do it. ఇంకా ఆపు చాలు అని చెప్పేంత వరకు నువ్వు చేస్తూ పో And అన్నాడు. he was so frustrated with his life. ఆయన జీవితంతో ఆయన ఎంతో నిరుత్సాహపడ్డాడు. And finally, when he was really polishing the shoes, he has seen the vision of the Lord Jesus Christ washing the feet of the disciples. ఒకసారి ఆయన షూ పాలిష్ చేసే సమయంలో ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శిష్యుల కాలు కడిగిన దర్శనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. Yeah, then he started walking humbly with the Lord. అప్పుడు దేవునితో తగ్గించుకొని నడవడం నేర్చుకున్నాడు. And he has become the international director later. తర్వాత అంతర్జాతీయ అధ్యక్షుడయ్యాడు. And one day when he was preaching from the church pulpit, అక్కడ చర్చ్ పుల్పిట్ నుంచి వాక్యం బోధిస్తున్న ఒక సమయంలో young person just watching him from the audience. ఒక అతను అక్కడ కూర్చొని అతన్ని గమనిస్తూ వచ్చాడు. And after the meeting, he came to him. ఆ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి వచ్చి అడిగాడు. And he said, sir, I heard many things about you. You are so great. నీ గురించి ఎన్నో గొప్ప విషయాలు విన్నాను, నువ్వు చాలా గొప్ప వ్యక్తివి. You are just polishing the shoes, and today God has made you a wonderful person. నీవు ఎంతో మంది బూట్ల పాలిష్ కూడా వేశావు, నీవు ఈ దిన ఎంతో గొప్ప వ్యక్తిగా చేయబడ్డావు. And suddenly and immediately he went to the room and just he prayed this beautiful prayer. ఈ తర్వాత అది విన్న తర్వాత ఆయన గదిలోకి వెళ్ళి చక్కని ప్రార్థన చేశాడు. He said, the axe cannot boast on the trees it has cut down. ఈ గొడ్డలి తను నరికిన చెట్ల గురించి తను గొప్పగా చెప్పుకోలేదు. It could do nothing but for the woodsman. అది తనంతట తాను ఏది చేయలేదు కానీ ఒక పనిముట్టుగా మాత్రమే వాడబడగలిగింది. He made it. ఆయనే చేశాడు దాన్ని. He sharpened it. ఆయనే పదులు పెట్టాడు. And he used it. ఆయనే వాడుకున్నాడు. The moment he throws it aside, దాన్ని ఎప్పుడైతే ఆ వాడే వ్యక్తి పక్కకు పెడతాడో it becomes an old iron. అది ఒక పాత ఇనుము ముక్క. Oh, that I may never lose sight of this. అది ఈ విషయం అటువంటి దర్శనంపై నేను ఎప్పుడు కూడా గమనం చూపించకుండా ఉండను. That is the story of Samuel Pringle. అది శామ్యూయల్ ప్రింగిల్ గారి వృత్తాంతం. The one who walks humbly with the Lord. దేవునితో ఎంతో తగ్గించుకొని నడిచే వ్యక్తి. Those people will love kindness. వాళ్ళు అట్టి వారు కనికరాన్ని ఇష్టపడతారు. They love less fortunate and less successful people. వాళ్ళు ఎంతో జీవితంలో ఎక్కువ ఫలవంతంగా లేని వారిని ఇష్టపడతారు, వాళ్ళు ప్రేమిస్తారు. Yesterday somebody was saying about one person. నిన్న ఒక వ్యక్తి గురించి ఈ రీతిగా విన్నాను. He is an IT professor. ఆయన ఒక ప్రొఫెసర్. And he used to go and buy vegetables from the poor widows and poor ladies. An old woman who was selling the vegetables. ఆయన ఐఐటి ప్రొఫెసర్ కానీ చాలా పేదవారిగా ఉండి చాలా దీన స్థితిలో ఉండి కూరగాయలు అమ్ముకునే వారి దగ్గర ఆయన కూరగాయలు కొంటాడు. And he will never bargain with those people. వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు బేరమాడాడు. And his daughter was sharing testimony saying that my dad always loves mercy. మా తండ్రి ఎప్పుడు కూడా అటువంటి కనికరాన్ని చూపించడం ఇష్టపడతాడని ఆయన కుమార్తె సాక్ష్యం ఇచ్చింది. And he died many years back. ఆయన ఎన్నో సంవత్సరాల ముందు చనిపోయాడు. But her own daughter, she
sharing his testimony about the father. కానీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఎప్పుడో చనిపోయినప్పటికీ ఆయన కుమార్తె ఈ సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంది. Those who walk humbly with God ఎవరైతే దేవునితో చాలా తగ్గించుకొని నడుస్తారో can love mercy and will act justly. వాళ్ళు కనికరాన్ని ప్రేమిస్తారు, న్యాయంగా ప్రవర్తిస్తారు. In other words, ఇంకా వేరే మాటలో చెప్పాలంటే doing justice is a way of loving mercy, న్యాయంగా ప్రవర్తించడం అంటే అది కనికరం చూపించడమే, which is in turn a manifestation of walking humbly with God. ఎప్పుడైతే దేవుడితో నడుస్తామో దీనంగా దీన మనసుతో, దానికి ఒక ప్రతిఫలంగా వచ్చే ఒక లక్షణం అది. Yeah, so three important things the Lord expressed from us: మూడు లక్షణాలు దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తున్నాడు. to walk humbly, దేవుడి ఎదుట దీనంగా నడుచుకోవడం, to love mercy, న్యాయ కనికరాన్ని చూపించడం, and to act justly. మనం న్యాయాన్ని చూపించడం. I tell you a story about one missionary called as Dr. Narasimha Rao. డాక్టర్ నరసింహారావు అనే మిషనరీ గురించి ఒక మాట చెప్తాను. 25 years back I went to him. 25 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను. I went to him for a recommendation letter. ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ కోసం వెళ్ళాను. And he was working among the Koya people. ఆయన కోయా ప్రజల మధ్య పరిచయం చేస్తున్నాడు. And you know, every single day he takes care of 350 patients. ఆయన 350 మంది పేషెంట్స్ కి ప్రతి దినము ఆయన ఉపచారం చేస్తాడు. See, nowadays doctors will not see more than 20. ఒక 20 మంది కూడా ఈ దినాల్లో వైద్యులు 20 మంది చూస్తారు రోజుకి. But that too for money. అది కూడా డబ్బు కోసం. And this is a missionary doctor, he gets only a salary. ఈ మిషనరీ డాక్టర్ కి ఒక జీతం మాత్రమే వస్తుంది. And such a wonderful person he is. ఆయన ఎంతో గొప్ప వ్యక్తి. And once when I went to his clinic, ఆయన క్లినిక్ ఒకసారి వెళ్ళాను. it's a very small clinic. చిన్న క్లినిక్ అది. And there is only one stool for the patient to sit down there. ఒక చిన్న స్టూల్ మాత్రమే ఉంది అక్కడ వచ్చి ఆ పేషెంట్ కూర్చోడానికి. And one chair before him for the visitor to sit. ఎవరైనా విజిటర్ వస్తే కూర్చోడానికి ఇంకొక కుర్చీ ఉంది. That's happened everywhere. అదే ఎక్కడైనా ఉంటుంది. And both myself and my friend went to meet him. నేను నా స్నేహితుడు కలిసి వెళ్ళాను కలవడానికి. And my friend sat in one chair and I sat in the stool. నేను స్టూల్ మీద కూర్చున్నాను, నా ఫ్రెండ్ ఆ చైర్ మీద కూర్చున్నాడు. And suddenly one Koya person, ఒక కోయ వ్యక్తి వచ్చాడు. he brought his son. They don't have any etiquette like that, so just came inside the room. వాళ్ళకేమి ఈ పద్ధతులు అంటూ ఏమి తెలియదు కాబట్టి ఆయన చిన్న కుమారుని తీసుకొని లోపలికి వచ్చేసారు. And that patient doesn't have a place to sit. ఆయన వాళ్ళు కూర్చోడానికి స్థలం లేదు. And immediately I said, I am a guest. నేను ఒక గెస్ట్ ని. Of course I didn't say outside, but inside I am saying that I don't want to give my chair because I am a guest here. నేను గెస్ట్ కాబట్టి నేను నా చైర్ విడిచిపెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు. My friend also is a guest. He doesn't want to give his chair. ఆయన కూడా గెస్ట్, నా స్నేహితుడు కూడా, ఆయన కూడా ఆయన చైర్ ఇవ్వాలని లేదు. And in a fraction of a second, ఆ క్షణంలో this doctor stood from his chair. ఆ డాక్టర్ గారు ఆయన చైర్ లోంచి లేచారు. And he brought a small boy who came for the clinic and he made him to sit on his chair. ఆయన ఆ కుమారుని అందుకొని ఆ పేషెంట్ ని ఆ చైర్ మీద కూర్చోబెట్టాడు. And he was talking to him and just examining him for 5 minutes. ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఒక 5 నిమిషాలు పరిశీలించాడు. He was on his knees because the boy is so small and he has to. చిన్న పిల్లోడిని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టినందుకు ఈయన మోకాళ్ళ మీద ఉంది ఆ పిల్లోడితో. After 5 minutes, he said, "Here's some prescription," and they went. అప్పుడు 5 నిమిషాలకి ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్. It was a natural flow from him. అది చాలా సొంతగా చాలా స్వాభావికంగా వచ్చింది. You don't know, my friends, Jesus Christ on that day when everybody was sitting on the chairs to eat the food, it was natural for the Lord Jesus Christ that nobody washed their feet, and he has become a slave at that time. ఆ రాత్రి కూడా శిష్యులతో కూర్చున్నప్పుడు అందరూ కూడా కూర్చొని ఉన్నారు, కానీ చాలా స్వాభావికంగా లేచి ఆ కాళ్ళు కడగడం మొదలు పెట్టాడు. And we have to walk humbly, my friends. మనం కూడా తగ్గించుకొని నడవాలి. When we walk humbly with the Lord, దేవుడితో నడిచినప్పుడు తగ్గించుకొని నడవాలి. we will love people. మనము అప్పుడు ప్రజలను ప్రేమించగలం. We will love mercy. Look at the word. 2 words are important: mercy and love. But we will love mercy. మనం కనికరాన్ని ప్రేమిస్తాం. And then we will open our mouth and we will act justly. మనం అప్పుడు నోరు తెరిచి న్యాయంగా ప్రవర్తిస్తాం. This is the Lord. This is what the Lord expects from each one of us. మన ఒక్కొక్కరి నుంచి దేవుడు ఆశించేది ఇదే. Let's look to the Lord in prayer. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let's commit ourselves to the Lord this morning. మనల్ని మనం దేవుడికి అప్పగించుకుందాం. Friends, the Lord is a God who speaks. దేవుడు చూచే దేవుడు. He understands our needs. మన అవసరతలు ఎరిగినవాడు. And He knows our lifestyle. మన జీవిత ప్రమాణాలు తెలిసిన దేవుడు. And He's searching our soul this morning. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మన అంతరంగాన్ని పరిశీలన చేస్తున్నాడు ఆయన. The Lord expects that we should always walk humbly with Him. ఆయన దేవుడు కోరుకునేది మనము దీన మనసు కలిగి ఆయన ఎదుట నడుచుకోవడం. To be filled with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మతో నిండి ఉండడం. To return back to Him
ఆయన వైపు మనం తిరిగి రావడం, to reflect His characters ఆయన గుణ లక్షణాన్ని మనం ప్రతిబింబించడం, in terms of loving people, ప్రజల్ని ప్రేమించడంలో, in terms of speaking justly. మనము న్యాయంగా మాట్లాడడంలో. We will pray and close. So good morning, everybody. Thank you very much for inviting me to speak on this Sunday service. Before we start, I just want to pray and thank you. Father, we thank you, we praise you for this beautiful time that you've given to us, Lord.